नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले विच पहली भारती कला, वास्तुकला ते डिजाइन दे 2 साल मगरों होने वाले महोत्सव का कीता उद्घाटन। सरकार अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ 12 लाख लाभार्थी ने पिछले 9 सालों दौरान किसानों को तकरीबन 6,415 करोड़ रुपए दियां 35 लाख खेती मशीनां वंडियां। टीएमसी संसद मैंबर महुआ मोइत्रा लोक सभा विचों बर्खास्त। संसद की जाब्ता कमेटी ने पैसे लैके सवाल पुछण के मामले विच रिपोर्ट लोक सभा विच कीती पेश। सरकार ने कहा देश भर में चल रहे 10,006 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों तो रोजाना तकरीबन 10 तो 12 लाख लोग लै रहे हैं लाभ। पंजाब के सारे 23 जिलों में कार्यशील ने 335 जन औषधि केंद्र। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवी दिल्ली के लाल किले विच पहले भारतीय कला, वास्तुकला ते डिजाइन समागम 2023 के 2 साल बाद करवाए जाने वाले समागम का रस्मी उद्घाटन किया। इस मौके उन्होंने आत्मनिर्भर भारत डिजाइन केंद्र ते विद्यार्थियों के महोत्सव की भी शुरुआत की। इस समागम का मंतव कलाकारां, वास्तु माहिरां, फोटोग्राफरां, कला माहिरां ते आम लोकां विचकार सभ्याचारक संवाद नूं मजबूत बनाउणा है। इस महोत्सव दौरान प्रदर्शनियां भी लगाईयां जाणगीआं ते इस दौरान संबंधित कलाकारां ते माहिरां विचाले विचार चर्चा भी होवेगी। समागम नूं संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय सभ्याचार ते वास्तुकला नूं आम लोकां दे सामने रखण दा इह इक अहम उपराला है। नौजवान पीढ़ी ते वख-वख कला दे माहिरां विचाले इस महोत्सव दौरान एकजुटता है। वास्तुकला ते डिजाइनिंग दे खेतर विच नवे विकास दे राह खुलणगे। दिल्ली में आयोजित हो रहे इंडिया आर्ट, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन बिएनाले कई आयोजन कई मायनों में खास है। इन पैवेलियंस में कलर्स भी है, क्रिएटिविटी भी है, इसमें कल्चर भी है और कम्युनिटी कनेक्ट भी है। मैं इस सफल शुरुआत के लिए संस्कृति मंत्रालय, उसके सभी अधिकारी, इसमें प्रतिभाग कर रहे सभी देशों को और आप सभी को बधाई देता हूं। सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 8 करोड़ 12 लाख तो वध लाभार्थी ने। राज सभा विच प्रश्नकाल दौरान पूरक सवालों के जवाब विच खेतीबाड़ी ते किसान भलाई राज मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जदों साल 2019 विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों इस योजना की शुरुआत की गई सी तां तकरीबन 11 करोड़ लाभार्थियों के खात्यां विच पैसे भेजे गए सन। उन्होंने कहा कि KYC ते होर सर्टिफिकेटां की तस्दीक करन तो बाद लाभार्थियों की गिनती घट के 8 करोड़ 12 लाख रह गई है। एक होर सवाल के जवाब विच मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 9 सालों दौरान किसानों को तकरीबन 6,415 करोड़ रुपए दियां 35 लाख खेती मशीनां वंडियां ने। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पिछले 9 सालों दौरान देश में तकरीबन 21,000 किलोमीटर रेल लाइनां विछाईयां गईयां ने। राज सभा विच पूरक सवालों के जवाब दौरान वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे लई अपने विशाल दृष्टिकोण नूं बहुत सावधानी नाल लागू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हां दी समर्था वधण दे नाल रेलवे स्टेशनां दी गिणती वधेगी। अगर आप देखें 2014 से पहले माननीय सभापति जी बहुत बड़ी संख्या में एक्सीडेंट्स होते थे, 170 के आसपास एवरेज, क्योंकि मेंटेनेंस की बड़ी समस्याएं थी। तो ये बहुत एक कड़ा फैसला लिया गया था। IIT बॉम्बे के हेल्प से उन्होंने बहुत डिटेल स्टडी की थी पूरे देश भर के नेटवर्क की, जिससे कि पूरे देश में कम से कम 3 घंटे के हर एक सेक्शन को रेगुलरली 3-3 घंटे के कॉरिडोर मेंटेनेंस के लिए मिल जाए। उसी प्रक्रिया में कई
TMC ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਵਤੀਰੇ ਲਈ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 10,006 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਾਗਵਤ ਖੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ 50 ਤੋਂ 90% ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 7400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 48 ਕਰੋੜ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਡ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਚੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਡ ਦੀ ਵਾਜਬ ਦਰ ਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਸੁਵਿਧਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 335 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 206 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 21 ਨਵੇਂ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 78 ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 34 ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 32 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 1200 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ 147 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਨੇ। ਮਾਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 21 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਲੱਖ 86 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 32 ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਔਸਤ 23 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 78 ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਔਸਤ 47 ਲੱਖ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 17,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਲ 2020 ਦੌਰਾਨ ਹੀ 31,775 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਤੇ ਰਾਣੀ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਹਵਾ ਛਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਵਧੀਆ ਪਵਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈ ਪਵਾਈ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਚਾ ਕਮਰਾ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਛੱਤ ਸਾਰਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ।
ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਨੂੰ ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 5000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਖਰੜ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਤਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਸਪਰੇਅ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਿੰਡ ਬੱਤਾ ਵਾਸੀ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। हमारा भारत संकल्प यात्रा तहत जो वैन आई है साडे पिंड च इन्हां ने सानू बहुत जानकारी दी। इस विच जिवें प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना ते नरेगा च काम करदे आ ते आयुष्मान कार्ड इन्हां दी सारी जानकारी दी है। धन्नवाद जी सरकार दे इदां दे मतलब यात्रावां होणीआं चाहीदियां ने आउण वाले टाइम च भी। ਇਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਣੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜੀ 5 ਦੇ ਬਣੇ ਪਏ। ਇਲਾਜ ਫਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚ ਜਾਈਏ ਚਾਹੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਈਏ ਰਾਤ ਬਰਾਤ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈਏ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝਾਈ ਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵਧੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਅਟਾਰੀ ਜ਼ੋਨ 1 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਲੰਗੜੋਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹੱਤਵ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁੰਬਾਂ, ਕੰਪੋਸਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਬਿਜਾਈ, ਕੇਸਿੰਗ, ਖੁੰਬਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਤੁੜਾਈ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਖੁੰਬਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਸਨਾਵਾ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖੁੰਬ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾ, ਵਾਸਤੂ ਕਲਾ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ 8 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 35 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। TMC ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 10,006 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਭ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨੇ 335 ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।